बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों दे में एक्सेल 15 वीडियो था। तेरी वीडियो के मंगा होम टैब के फंड ग्रुप कमांड तशरीह करी हुआ नई वीडियो के राजू अलाइनमेंट ग्रुप कमांड्स तशरीह कऊ याद वलरी दोस्तों चे अलाइन पखपला वही मनज़म अवलता तरतीब अवलता हर कलम चिता सुपे टेबल के वाड़े चित खपल डाटा मनज़म कई तो मंगा दे अलाइनमेंट ग्रुप कमांड सख कार अखलू मखकर देना चे अलाइनमेंट्स ग्रुप कमांड तशरीह को राजू दोस्तों पे में एक्सेल के तास्ता दे शागिर्दानों दे नताइजो या जदवल जोड़ोमा वो साका खून की चे व मकातिबों के दखपलो शागिर्दानों दे नताइजो प जदवल के मुश्किल लरी और हगा प सही तो गनिशी जोड़ावले नो दगा वीडियो दे तर पाया उगोरी प दगा वीडियो के दोस्तानों मंगा दे शागिर्दानों दे नताइजो जदवल जोड़ करे दे लेका संगा चिता सो पर स्क्रीन बांधे गो रही प दगा जदवल के दोस्तानों दा खूबी गाने दी चे हर कलम तासो पयो अदद के स चेंजेस या तगीरात रावड़े नो हगा प मजमुआ के पोतु मार डॉल राजी लेका जदेजे के दा अदद तगीरो मद रिदेश्वर कोम तासो गोरे दा प मजमुआ के पखपला बदल शो हर शागिर्द प नंबरों के चितासो चेंजेस रावड़े नो हगा प मजमुआ के पखपला सिकीगी पोतु मार डॉल जमा कीगी पवर्ता डॉल दोस्तानों पतेजे के प नतीजा के मंगा दा से वर्ता वैले दी हर कलम चे दे शागिर्द मजमुआ दिसलो सखा ज़्यादा शी नो हगे तो कामयाब लिका और कच्चर तम दे शागिर्द मजमुआ दिसलो सखा कम शी नो हगे ता नाकाम लिका लका संगता स्कते शे दोस्तानों कच्चर तम से दलता और कम चे या सलो द्वाविश ता सुकोरे दिसलो सखा ज़्यादा शो नो दलते सो लिका कामयाब लिका और कच्चर तजो तोर कम चे सलो सलवे नो दिसलो सखा कम दे ता सुकोरे देजे के मंगता नाकाम लिका दगा ठोल कारोना दोस्तानों वस पता सुतज अमली व खैमा वीडियो तर पायो गोरे राजू दोस्तानों स्टार्ट आखलू नो ज़बराश हम तेज़े के ये नवे वर्कबुक बखलास कम और दलता बजूर तवर कम चीज़ मंग सरा देजे के नुम दे अवल मंग सरा शुमारा दा ब्या नुम ब्या द प्लार नुम दे प्लार नुम से मंग सरा सनफते ब्या मजामीन दी उस दोस्तों राजू मजामीन जमंग सरा ढेर ज़्यादा नो ज़बदा से चलो कमा चिदायो सो खाने बा इंतखाब कम अवदना बारूस सदा ज कंबाइन कम या ज़ैबे कम नो द पारे या कमांड इस्तेमाल की पीएमएस एक्सेल के चगे त मर्ज एंड सेंटर वही मर्ज पखपला वही या ज़ै का बोलता उस तसो गोरे ज़ोक़ाड़ा मचिदा सो खाने सर या कम नो दा ठोल बजे इंतखाब कम और बाबा दोस्तानों तासो राशि पदे मर्ज एंड सेंटर बाने वक्ले को कई तासो गोरे द सो खानों से खमंगा या वह खाना जोड़कड़ा दार दे पारा चे दे लांदे मंग सरा मजामीन ज़्यादी नो मंगा क्वाडो दे लांदे मजामीन वर्को जकम दे सो खानों से या वह खाना जोड़कड़ा उस बराशो दोस्तानों दल तब मंगा वर्ता मजामीन वर्को मंग सरा कम कम मजामीन दी लेका जबरत वर कम दरी दाग से पश्तो वल्ले मंग सरा रियाजी दाग से जबरत वर कम चे कंप्यूटर दलता दोस्तान होता सो मुतवज्जे शी तर कमज़ा पूरे तासुदा सेल कंबाइन कड़ी तरह गज़ा पूरे बता सो मजामीना खले लकदा जमंग सरा आखिरी नंबर दे दलता बजो तवार कम ची कीमिया इधन अरुसन मंगा दा सेल सरा नो कंबाइन करी नो दे ज पूरे माखिस्ती थी आउ का चरता तासु सरा मजामीन ज़्यादा हुई नो दे आमगे मुताबिक बता सुदा सेल आमगम रज़ियात इंतखाब हुई और ब्या बता सु मर्ज एंड सेंटर बाने क्लिक हुई उस ब फिलहाल मंग सरा हमदा मजामीन दी नुज़बराशम दोस्तानों देजे के उस मजमुआ हम ज़रा इस्तलवाड़म नुज़बर तवर कम चीज़ मंग सरा दे शागिर्द मजमुआ दा ता से नतीजा मंगा गोरू पदे तरतीब जमंग सरा दागा डाटा आवा दोस्तानों देजे के मंग वर्कड़ा उस बदा डाटा मंगा लग तरतीब को लग बे मुनज़म को
دا تاسو ګورئ د دې لاین سره به موږ یو شان کو. نو دا دواړه به زه انتخاب کم، را به شم زه به په همدې مرج اینډ سنټر باندې کلیک وکم. تاسو ګورئ دا د دې برابر شوه. بیا به راشم فارمټ پوینټر به راواخلم او دې ته به هم همدغه یو شان سټایل ورکوم لکه دې غوندې. بیا به راشئ دوستانو دا دوه به م انتخاب کړئ، دا دوه سیلز، او د نه به وروسته تاسو مرج اینډ سنټر والی. بیا به راشئ فارمټ پوینټر ته او په ده باندې به یې تاسو راکش کوئ. تاسو ګورئ د دې دغه سټایل څه وشو، یو شان شو او دغه ډیټا منظم شوه. اوس به دوستانو تاسو د دې دپاره بارډر ورکئ. نو بارډر ورکولو دپاره به لومړی تاسو ټیبل د خپل انتخاب کړئ، دا څومره چې ډیټا ده. بیا به راشئ دوستانو دلته به په دې بارډر باندې کلیک وکئ او دې دپاره به آل بارډر واخلئ. نو تاسو ګورئ ستاسو ډیټا څه وشوه، بارډر کې راغله. بیا به راشئ دوستانو یو ټایټل به هم ورکو دې دپاره، یو عنوان. زه به دا دوه سیل انتخاب کړم، را به شم مرج اینډ سنټر ته. بیا به دوستانو دلته تاسو په دې انکریز فونټ سایز باندې کلیک وکړئ چې لږ د لیکلو سایز زیات شي. زه به ریزه کوت ورکړم چې د ننګرهار عالی لیسې د شاګردانو د نتایجو جدول. دې ځای کې به دوستانو موږ ورته صنف هم ورکړو چې د 11مې په ټولګي د شاګردانو د نتایجو جدول په دې ترتیب موږ یو ټایټل دې ته ورکړو. اوس به دوستانو دا انتخاب کړئ او دې دپاره به هم بارډر واخلئ تر څو دا منظم شي. او که تاسو دې ځای کې څه سټایل ورکوئ نو موږ دا په تیر کلاس کې ویلي وو. دې ځای نه تاسو څه سټایل ورته ورکولی شئ، لیکل کوم رنګ کې غواړئ دا رنګ واخله. او دې دپاره تاسو دوستانو دغه فل کلر ته چې کله هم راشئ نو دې دپاره یو فل کلر هم اخیستی شئ، کوم ډیزاین چې ستاسو خوښي. لکه زه به دې ځای نه دا ډیزاین واخلم. اوس دوستانو دغه ډیټا موږ غواړو چې لږ ترتیب دې شي، نور هم دې منظم شي. نو تاسو به دا ټول ټیبل انتخاب کړئ. بیا به راشئ تاسو په دې الاینمنټ کې دلته په دې ټاپ میډل الاین دا تاسو سره دي. دې ځای کې به تاسو په دې میډل الاین باندې کلیک وکړئ. بیا به راشئ خپل ډیټا به سنټر کې بالکل به یې منځ ته راوړئ. نو تاسو وګورئ ستاسو ډیټا څه وشوه، منظم شوه. اوس به دوستانو موږ به داسې چل وکړو چې په اکثره جدولونو کې چې کله هم تاسو دغه مضامین ګورئ نو دا داسې عمودي لیکل شوي، لکه څنګه چې تاسو په دې سکرین کې ګورئ. تاسو ته زه وښیم لکه تاسو ګورئ دې ځای کې چې څنګه لیکل شوي. اوس به موږ راشو په دې ټیبل کې به هم دا چینج کوو او تاسو ته به طریقه وښیم. تاسو به راشئ دوستانو مخامخ دا کوم رو چې ده د رو دغه سایز به تاسو لږ زیات کړئ. تاسو ګورئ د دې دا پراخوالی موږ لږ زیات کړ. بیا به دا انتخاب کړئ. انتخابولو نه به وروسته دوستانو دلته په دې الاینمنټ کې یو کمانډ دی چې هغې ته موږ اورینټیشن وایو، په ده باندې به کلیک وکړئ او را به شئ دلته به انتخاب کړئ روټیټ ټیکس اپ. چې کله هم دا تاسو واخلئ نو ګورئ دغه څومره مضامین چې دي دا اټومیټیکلی چینج شو. څرنګه چینج شو؟ عمودي شکل کې. اوس به راشو دوستانو موږ به ډیټا انټري وکړو، ریکارډ به ایډ کړو. اول به راشو شمارې ته. نو زه به راشم لږ به د دې دغه کالم ویټ یا پراخوالی چې دی دا به زه لږ کم کم او دا شماره به هم زه هم چینج کړم. نو اورینټیشن ته به راشئ، روټیټ ټیکس اپ به والی. تاسو ګورئ دا هم چینج شوه. بیا دوستانو تاسو ګورئ دغه د مضامینو دپاره دغه لاندې خانې چې دي په کوم ځای کې چې موږ د شاګردانو نمرې ورکوو نو د دې دغه کالم هم چې دی پراخوالی زیات دی، نو دومره زما په کار نه دی. زه به راشم پورته دغه کوم کالم چې دی دې ځای کې به تاسو ودرېږئ او بیا به راشئ دا څومره مضامین چې دي تر دې ځای پورې به دا کالمونه انتخاب کړئ. بیا به د ماوس ښي کلیک وکړئ په همدې ځای باندې، چپ کلیک به نه کوئ، ښي کلیک به وکړئ او بیا به راشئ کالم ویټ ته. کالم ویټ وایي د کالم پراخوالي ته، په ده باندې به کلیک وکړئ. تاسو ګورئ 8.43 دی. نو زه به دې ته څو ورکم؟ زه به دوستانو دې ته ورکم چې 15 به ورکم او بیا به دا اوکې کړم. تاسو ګورئ د کالمونو کوم پراخوالی چې دی د هغه سایز موږ څه وکړه؟ کم هم کړه.
که نور هم تاسو کمول غواړئ نو کالم ویډ ته راشئ او دې ځای کې تاسو ورته کمولی شئ. زه به ورکم 4 او دا به وکېږم. نو په دغه طریقه تاسو د کالمونو دا پراخوالی هم کمولی او زیاتولی شئ. اوس به دوستانو موږ به راشو دلته به ډیټا انټري وکړو. لکه زموږ سره اول شماره بیا به ورکو دویم. اوس که تاسو غواړئ چې نور دې هم راشي دواړه به انتخاب کړئ. کونج کې وړه بټن ده د باندې به کلیک وکړئ او لاندې به راکش کړئ. دا عدد به په اتومات ډول راشي. لکه زموږ سره اوس زه به راشم دلته به ورته ورکم چې زموږ سره احمد دی، پلار نوم وزیر، صنف 11 درې کې اخیستي 22 داسې. زه به دې ځای کې نمرې ورکم. په دې ترتیب دوستانو موږ دې ځای کې دا نمرې ورکړې. اوس غواړو چې د شاګرد مجموعه راوباسو. نو د مجموعې د راایستلو دپاره به دوستانو تاسو په دې مجموعه چې کوم کالم دی په ده باندې به کلیک وکړئ. دلته را به شي کیبورډ نه به مساوي علامه بیا ورته ورکړئ SUM سم. هر کله چې تاسو دوستانو فنکشن استعمالوئ نو د فنکشن نه به مخکې تاسو د مساوي علامه اخلئ، مساوي بیا SUM سم. سم داسې یو فنکشن دی چې د اعدادو د جمع کولو دپاره استعمالیږي. نو تاسو به دې ځای کې مساوي SUM سم فنکشن وکاروئ. بیا د فنکشن نه به وروسته دوستانو شفټ 9 سره تاسو د قوس علامه واخلئ او بیا به دوستانو تاسو نه نمبر غواړئ چې څومره ستاسو نمبر وي. تاسو به ماوس کلیک وکړئ او خپل دغه څومره نمبر چې دی دا به انتخاب کړئ. بیا به کیبورډ نه انټر بټن پریس کړئ. تاسو ګورئ د اعدادو مجموعه څه وشوه راووته. اوس دوستانو که دغه عملیه موږ راشو په دې دویم نمبر سیل کې هم وکارو نو زموږ نه ټایم اخلي. نو تاسو به داسې چل وکړئ په کوم ځای کې چې تاسو فنکشن وکارو هغه سیل باندې به کلیک وکړئ. بیا به په دې کونج کې د مثبت علامه ده تاسو چې کله راشئ په دغه علامه باندې کلیک وکړئ نو تاسو راشئ دا ډریګ کړئ. تاسو ګورئ ډریګ کولو نه وروسته همدغه فارموله چې ده په د نورو سیلونو یا خانو باندې هم څه وشوه اپلای شوه. اوس ضرورت د دې نه دی چې موږ د هر یو سیل دپاره جدا جدا فنکشن وکارو. دا په ټولو باندې په اتومات ډول اپلای شوه. اوس که چېرته هم زه راځم دې ځای کې اعداد ورکومه تاسو ګورئ دا به دې ځای کې ورته ورکړم 4 دغسې 23 15 او 4 تاسو ګورئ دوستانو دا په خپله څه کېږي په اتومات ډول جمع کېږي. نو دا د فنکشن خوبي ده چې تاسو په MS Excel کې کارولی شئ. په راتلونکي کلاس کې انشاءالله فنکشن باره کې موږ ډېر ښایسته ویډیوګانې برابر کړي تاسو سره به شریکې کړو. اوس دوستانو نتیجې ته راځو. نتیجه هم تاسو راایستلی شئ. په نتیجه کې به دوستانو موږ داسې ورته وایو که چېرته هم د یو شاګرد مجموعه د 100 برابر یا د 100 څخه زیات شي هغې ته ناکام او که چېرته هم د 100 څخه کم شي هغې ته وبخئ. اوس راځو دوستانو په MS Excel کې نتیجې راوباسو چې د یو شاګرد نتیجه موږ څنګه راایستلی شو. نو د نتیجې راایستلو دپاره به دوستانو موږ داسې یو شرط ورته ولګوو که چېرته د یو شاګرد د اعدادو مجموعه د 100 برابر یا د 100 څخه زیات شي هغې ته کامیاب او که چېرته هم د 100 څخه کم شي هغې ته ناکام ولیکل شي. نو دا موږ څنګه اخیستلی شو دوستانو. را به شئ تاسو به په دې سیل باندې کلیک وکړئ. دلته به ورته ووایئ چې مساوي SU وبخئ. تاسو به دې ځای کې ورته ورکړئ چې مساوي F فنکشن به وکاروئ. F داسې یو فنکشن دی چې په MS Excel کې د شرایطو د چک کولو دپاره استعمالیږي. څه وخت هم چې تاسو غواړئ په MS Excel کې یو کنډیشن یو شرط چک کړئ نو تاسو به د دې فنکشن څخه کار اخلئ. په راتلونکي ویډیوګانو کې په تفصیل سره بیان شوی. نو زه به ورته ورکړم چې مساوي که چېرته بیا به راشئ دوستانو تاسو به شفټ 9 سره قوس واچوئ. اوس به ورته ووایي لاجیکل ټیسټ څه ټیسټ کول غواړئ. زه ورته یم دا مجموعه نو تاسو به دا سیل انتخاب کړئ. E12 یعنی دغه لیکنه چې دا په E نمبر کالم او په 12 نمبر قطار کې ده. دا مونږ په تیر کلاس کې ویلي وو چې E12 څه معنا لري. اوس به دوستانو تاسو ورته ګریټر ساین
په ریاضي کې استعمالیږي چې کله هم تاسو غواړئ یو عدد د بل سره مقایسه کړئ چې دا د دې څخه لوی دی نو دا ساين منګه کارو دې ته ګریټر ساين ویل شي. زه به دا واخلم که چېرته دا مجموع زیات شي یا برابر شي مساوي شي د 100 د 100 نو دې ځای کې موږ دا کنډیشن ورته ورک. اوس به دوستانو په نیکسټ سټپ کې به تاسو ته دا وایي که چېرته هم ستاسو دغه سوال صحیح شي مطلب ټرو شي دې دپاره کم لیکنه غواړئ نو دې ځای کې به لومړی تاسو کاما ورکئ. کاما نه به وروسته دوستانو ډبل کوټیشن. هر کله چې لیکنه تاسو کوئ په ایم ایس ایکسل کې په یو فنکشن کې دننه نو کوشش وکړئ چې هغه تاسو په ډبل کوټ کې واخلئ. نو زه به ورته ورکړم چې ډبل کوټ او دنه به وروسته ورته ورکړم چې ویلیو اف ټرو وایي که چېرته د ځواب صحیح شي کومه لیکنه راوستل غواړئ زه ورته وایم چې دې ځای کې ماته راکړه پاس. بیا کوټ سره به دوستانو دا موږ بند کړو لومړی بیا به ورته ورکړم کاما بیا دې ځای کې موږ ته نیکسټ سټپ کې وایي چې ویلیو اف فالس وایي که چېرته ستا کنډیشن فالس شي نو دې دپاره تاسو کم ټیکس راوستل غواړئ نو زه به ډبل کوټ ورته ورکړم. زه وایم که چېرته هم زما کنډیشن صحیح نه نو د هغې دپاره ماته راکړه چې فیل. ډبل کوټ سره به دا هم بند کړئ دوستانو او شفټ 0 سره به قوس بند کړئ شفټ 0 سره بیا به د کیبورډ نه انټر پریس کړئ نو تاسو ګورئ لومړی زموږ سره دا مجموع چې ده د 100 څخه زیات ده نو دې ته یې څه لیکلي پاس. اوس که چېرته هم زه راشم دې ځای کې ورته ورکړم چې 40 نو تاسو ګورئ موږ ته څه راکوي فیل راکوي. اوس به دوستانو همدغه مجموعه نه ده دا به تاسو په دغه کونج کې په دې وړه بټن باندې کلیک وکړئ او په دې نورو خانو باندې به هم راکش کړئ تر څو تاسو د بار بار فنکشن د کارولو څخه بچ شئ. نو دې ځای کې موږ دا هم وکارول. اوس دوستانو چې کله هم زه راځم دې ځای کې ورته ورکوم چې 133 نو تاسو ګورئ دې ته پاس لیکي او که چېرته زه راشم د دې کس مجموعه د 100 څخه کم کم زه ورته ورکوم چې 23 نو تاسو ګورئ دلته څه لیکي فیل لیکي. نو دوستانو په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې په ایم ایس ایکسل کې فنکشن هم وکاروئ. د فنکشن او فارمولا باره کې راتلونکي ویډیوګانې را روانې دي انشاءالله په هغه کې به تاسو ته په تفصیل سره بیانېږي. په نننۍ ویډیو کې تاسو د شاګردانو د نتایجو جدول زده کړه څنګه کولی شو چې د شاګردانو دپاره د نتایجو یو جدول جوړ کړو او په دې کې تاسو بعضې فنکشنونه هم زده کړه. په راتلونکي کلاس کې به انشاءالله موږ دغه الاینمنټس کوم کمانډس چې دي د باندې به موږ کار کوو چې د دې کار څه دی.